यानी उसका पहले और ये 25 साल को अगर पकड़े तो राज हमारे राज्य में वामफ्रंट थी। वे पहले तो शुरुआत उनका ये अच्छा ही था, पर अंत में एकदम बिगड़ा से बिगड़ा हुआ बन गया। उनका जो कदम था, उनका जो भाव थी, एकदम हमारे जनता के खिलाफ हो गया था। जिसलिए चलो पलटा ये नारा से ही बीजेपी भाई ने आकर फिर आसीन हुआ। बीजेपी भाई आकर ये राजनीतिक दल आकर बड़ा बड़ा लंबे लंबे बातें कही थी, जिन बातों के सुनकर हमारे त्रिपुरा के वोटर जनता अभिभूत हो गए, पागल होकर जा रहे थे वामफ्रंट के दल में, परंतु उनका निगाह था पद्म फूल के ओर। परंतु ये 5 साल में जितना हुए वादाएं दिए थे, उनमें से एक भी अच्छी तरह उपाय नहीं हुआ। अभी के मौसम में जिस रोज विधानसभा को दखल किया, उसके बाद ये सारे त्रिपुरा के मानसिक का मैं कहता हूं, उसके बाद ही जब ये पंचायत को तोड़ा गया, तोड़कर निर्वाचन न करके वो बिना निर्वाचन के माध्यम से अपने अपने को जब पंचायत में रूपायन हुआ, तब मेरा मन में ये हुआ कि अब ये जो हमारे संविधान का गणतंत्र का विषय था, हमारे संविधान गणतंत्र का अनुयायी है, वो गणतंत्र को अब तोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे गणतंत्र को इतना तोड़ रहे हैं, इतना तोड़ रहे हैं कि वो अपने त्रिपुरा को अपने बाप का बपौती पा गए हैं। वे सोच रहे हैं कि ये हमारा खरीदा हुआ कोई जमीन है। परंतु मैं उनको कहूंगा, उनको होशियारी दूंगा, प्यारे आप जो आचरण कर रहे हो, आप जबरदस्ती करेंगे उतना ही हमारा दल ठोस और मजबूत होता जाएगा, और उसका नतीजा आज प्रति क्षण वृद्धि में ही हो रहा है। हमारे इस 46 कंस्टिट्यूएंसी में था, अन्य कंस्टिट्यूएंसी में भी यही सरगर्मी देखने को आ रहा है। हमारे महाराज ने, हमारे पूर्व वक्ता जो युवक यहाँ सुंदर एक बात कहा था कि समाज को, ये बगान को जो आचरण का किया हुआ समाज था, उसे न बदलकर समाज को निम्नगामी कर रहा है। कैसे जानते हैं? उनको हाथ में एक नशीली पदार्थ देकर युवकों को दूसरे और नीच भावना में ले जाया जा रहा है। यह हमारी समाज की, हमारी जाति की, हमारी उन्नत की, हमारी वंश का बहुत भारी विरोध है। मैं युवक से कहूंगा, एतदंचल के सारे सुंदर समाज को भी गठन करने वाले, राजनीति को रूप देने वाले, उनसे कहूंगा कि आप लोग इन विषयों में से दूर रहें, उन दल से आप स्वतंत्र बने। कोई जबरदस्ती करके वे सारे क्षण अपने दल को जबरदस्ती के मसले में बांध कर रखना चाहते हैं। परंतु प्यारे, मैं उनको भी कहूंगा, और जिनको बांधा जा रहा है उनसे भी मैं कहूंगा कि बांधकर देश को नहीं बसाया जा सकता है। जबरदस्ती से अपने दल में कोई को रखा नहीं जा सकता है, अपितु आपका दल सदा के लिए बेबुनियाद हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि प्यारे, और जो उनको जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारे विशेष रूप से हमारे पश्चिमी हिंदुस्तानी भाइयों पर यह भारी रूप से जबरदस्ती का पलड़ा कंधे पर रखा जा रहा है। मैं उनसे कहूंगा, जो होशियार हैं उन भाइयों से कहूंगा कि आप इस विषय पर विशेष रूप से विचार कीजिएगा। और जो जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे इस त्रिपुरा के शासक वर्ग के होकर, वे भी हमारे लोग हैं,
मैं उनसे भी कहूंगा कि आप भूल मत हो जाएं, आपका कदम जो गलत स्थान में रखे हैं उस गलत स्थान से शुद्ध स्थान में लाने के लिए आप भी अपना मानसिक को परिवर्तन करें। और ये जो रहजनी चल रहा है, मैं देखता हूँ पंचायत के मैं भी एक पंचायत का हूँ, हलोली पंचायत का। वहाँ तो केवल पंचायतों के जो मेंबर हैं वो भी हमारे मित्र लोग हैं, बोलते हैं भैया जितना लूट लेना है, इसके बाद हो सकता है हमारे लूट का राज नहीं रहेगा, अब तो भैया आप लूटो। मैं भी कहता हूँ क्या करें, परंतु देश को देखकर लूटो। तब मैं एक ही उदाहरण से सारे त्रिपुरा का उदाहरण देना चाहता हूं और वही हो रहा है। इनसे मैं त्रिपुरा के वासियों को, त्रिपुरा के भुटारों को, इनसे, इन लूटमार और देश को विच्छिन्न करने वालों से बचाने के कृपा करके आप एक छत्र होइए और सुंदर राजनीतिक दल के प्रति आप विशेष मनोयोग दीजिए और उनको चुनिए, जाके विधानसभा में आपका बातें बोले। अब जानते हैं ये युवक ने जो पूर्व वक्ता ने एक बात कहा है, अब हमारे पश्चिमी जाति के लिए बोलूंगा, 70-75 गुजरा, देश स्वाधीन हुआ, परंतु त्रिपुरा के दरमियान मैं भारतवर्ष के अन्य राज्य को मैं देखने नहीं जाऊंगा, कहने नहीं जाऊंगा। यहाँ भी तकरीबन 70 लाख से 7 लाख से तकरीबन 8 लाख के बीच में हमारी पश्चिमी के आंकड़ा है, जनसंख्या है, परंतु इनको न तो प्रधान से ऊपर जाया पद दिया गया और न तो कोई प्रकार के उन्नयन का प्रकल्प ही साधने को कहा गया। बस इनको ये त्रिपुरा में जो पश्चिमी जाति है ये भी नामो निशान भी नहीं था, इनको कोई कहता नहीं था कि ये हम पहाड़ी और बंगाली के बीच का ही आदमी थे, परंतु हम इतना आंकड़ा के होते हुए भी ऐसे रहेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक एवं दुख भरी एक विषय है। हमारे बुबागरा ने, हमारे महाराजा ने ये विषय को, एक तथ्य को पहचान कर इस 46 में हमको, हमारे जाति को उम्मीदवार दिया। तो मैं हमारे जातियों से कहूंगा कि आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, आप घर बैठे अंधा होकर सोए रहेंगे और दूसरा तीसरे दल को आप अनुयायी बने रहेंगे, ये हमारे लिए लज्जा और दुख की कहानी बनेगी। मैं जितने बिंदुओं पर कह सुनाया हूं उन बिंदुओं पर मैं सभी भाई और बहनों से दरखास्त करूंगा, ख्वाहिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इन बिंदुओं पर आप विचार विमर्श कीजिएगा और विचार विमर्श करके ये जो हमारे गणतंत्र के समतुल्य एक दल है त्रिपुरा मोथा, इनमें आप लोग अपना मनोनिवेश करिएगा। इनसे आपका दिल का सारे अरमान पूरा होगा। तकरीबन जितना चूसने वाले राजनीतिक हमारे त्रिपुरा में आए थे उनसे बहुत बेहतर होगा, कारण कि राजा अपने देश को बनाने के लिए, अपनी प्रजाओं को सुख देने के लिए वे तत्पर हैं, तत्पर होकर रहेंगे। अगर राज सत्ता उनके हाथ में आ जाए, अपना देश को वो सजाएंगे, प्रजा को सुख देंगे। मैं यही दरखास्त और उम्मीद रखकर मैं आपसे ये ख्वाहिश करूंगा कि आप इन विषयों को मद्देनजर रखकर इस त्रिपुरा मथा पर आप विशेष रूप से अपना मत को रखने के कृपा कीजिएगा। भूबागरा जिंदाबाद, त्रिपुरा मथा जिंदाबाद, आपके भोट दातागण जिंदाबाद। नमस्कार। असंख्य धन्यवाद। তিনি বক্তা মূল্যবান বক্তব্য রেখে গেছেন, ওনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এবারে আলোচনা রাখার জন্য অনুরোধ করবো আমাদের বাই ইলেকশনের ক্যান্ডিডেট মাননীয় বাবুরাম সরকারি মহোদয়। ধন্যবাদ। তো ওনার জন্য একটা হাততালি হয়ে যায় সবাই মিলে। জয় জগন্নাথ, সবাইকে আমার প্রণাম।
আজ মহাবীর বাগান প্রাঙ্গণে যে জৈনিক সভা, এই জৈনিক সভার সদীয় সভাপতি লক্ষ্মীচরণ গৌর মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আগরতলা থেকে আগত আমাদের সদীয় দাদা সমর সরকার মহাশয় আছেন। ওয়াইটিএফ এর ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট জিতেন্দ্র বর্মা, সুরমা হাই লেভেল কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কুমার সাহা মহাশয়, 46 সুরমার ব্লক প্রেসিডেন্ট সদীয় তুষারকান্তি দেবরা মহাশয় আছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট শান্তি দেবরা মহাশয়, অবজারভার মেরি দেবরা মহাশয়া এবং অন্যান্য নেতৃত্ব সবাইকে কাছে আমার প্রণাম। এবং আজকের যে জৈনিক সভায় উপস্থিত আছেন সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে শতকোটি প্রণাম। আমি এই বাঙালি ভাষায় দিয়ে দু চারটি কথা বলার চেষ্টা করব। বন্ধুগণ, আমরা দীর্ঘ সময় ধরে দেখেছি এই যে আজকে সুজিত মুন্ডার হাত ধরে, পবিত্র তাঁতি এবং সুজিত মুন্ডার হাত ধরে যে আজকে আমাদের এই যে জৈনিক সভা, এই সভায় শুরুটা অনেক দিন আগে থেকে শুরু হয়েছে। 15ই নভেম্বর বিরসা মুন্ডার জন্মদিন ছিল। সেদিন আমি এখানে আসেছিলাম। সুজিত মুন্ডার একটাই অপরাধ, বাবুরাম সতনামকে কেন এখানে আমন্ত্রণ করা হলো, যার কারণে সুজিত মুন্ডার নাম এবং যার নাম ছিল কাজের মধ্যে তাকে সেই কাজ থেকে বাদ দেওয়া হলো। সুজিত মুন্ডা আমার সাথে যোগাযোগ করলো, দাদা কি করবো আমি বলি, দেখ ভাই তোর যদি সংসার নাই চলে তাহলে তুই একটা কাজ কর, কাজে যুক্ত না দাদা, একবার যখন অপমান হয়ে গেছি আমি আর যোগদান নাই করবো। তো এই এত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ও নিজের যে দলের যে ছেলে ছিল, যারা ছিল সবাই আমার বাড়িতে যায় এবং বলে দাদা আমরা এই পার্টি নাই করবো, বিজেপি পার্টি নাই করবো, আমরা টিপটার মধ্যে যোগদান করবো। তারপর কেনে তোরা যোগদান করবে, বলছে নাই এই দুর্নীতি চলছে, তুই গেছিস বলে আমাদের উপর অত অত্যাচার। তারপর ঠিক আছে ভাই, আমি সবার সাথে কথা বলি এবং তোরা জয়েন কর। তো জয়েন করার কথা ছিল আমাদের 13 তারিখে, কিন্তু আমাদের জ্যাকব ভাইয়ের প্রোগ্রামের জন্য আমরা পাই নাই। আজকে 16 তারিখ জয়েন করেছি। বিভিন্ন সময় তোরা যোগাযোগ করে এবং বিভিন্নভাবে প্রেসার ক্রিয়েট করা হচ্ছে এই সুজিত ভাই, পবিত্র তাঁতি, আমার দেবেন্দ্র নায়ক, এদের উপর। তাই আমি বলবো, কত বছর পরে আমরা একটা সুযোগ পাইছি, এই সুযোগকে কেন আমরা হাতছাড়া করবো? যাকে তাকে তো আমরা ভোট দিয়ে জেতাইছি এত বছর, এবং এরা আমাদের মাথায় খালি কাটা রেখে রেখে খাইয়েছে। একবার আমরা নিজের জাতকে, নিজের সমাজকে, এবং যদি ত্রিপুরা ভাই বোনরা, বাঙালি ভাই বোনরা, মুসলমান ভাই বোনরা, মণিপুরি ভাই বোনরা যদি সবাই আমাকে সাহায্য করতে পারে, আমরা কেন মহারাজকে সাহায্য না করবো? অনেক তো রাজনৈতিক দল আমাদের এখানে আসেছে, কি করেছে ওরা? খালি আমাদের শোষণ করে চলে গেছে। একবার কেউ এই বাগানের যে হাজিয়ার নিয়ে কথা বলেছে 140 টাকা দিয়ে একটা সংসার চলে না, তো কেউ এইসব নাই। চা বাগিচা যদি কেউ সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট হয়, চা বাগিচার লোকেই বুঝবে, অন্যরা নাই বুঝবে। কিন্তু আপনারা খোঁজ করে দেখবেন যে প্রেসিডেন্ট চা বাগিচার লোক না, অন্য কেউ। ত্রিপুরা যে চা সমিতি যে প্রেসিডেন্ট অন্য কেউ, ও কি বুঝবে আমাদের চা বাগানের অবস্থা কি অবস্থায়, কি কঠিন অবস্থায় আছে আমাদের মানুষ। না রাস্তাঘাট ঠিক আছে, না কিছু আছে। তাই আমাকে নিজের বুঝ, ভাই বোনরা, মা মাসিরা, আমাদের বুঝ আমাকে বুঝতে হবে। এবং মহারাজের যে উদ্দেশ্য, যে প্রত্যেকটা সমাজকে উপরে উঠানোর জন্য যে চিন্তাধারা, তাই আমরা মহারাজের এই স্বপ্নকে সফল করার জন্য চেষ্টা করব এবং মহারাজের হাত দিয়ে আমরা শক্ত করব। আর এই যে জুমলা পার্টির যে সরকার, এটা কি বলে? হ্যাঁ, 70 বছর লাগেছে, 70 বছর লাগেছে গ্যাসের দাম 400 টাকা বাড়তে, আর এরা 5 বছরে 1100 টাকা নিয়ে পৌঁছাইছে। 5 বছরে, যেখানে 70 বছর লাগেছিল 4,400 যাতে। সেম সরষার তেলের দাম 70 বছর লাগেছিল 60-65 টাকা হতে, আর 5 বছরে লেগে গেছে 100-150 টাকার মধ্যে, 150-160-এর মধ্যে। পেট্রোল ডিজেল কত ছিল? 70 বছর আগে ছিল 60-65 টাকা হতে, এরা নিয়ে গেছে সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে সবটাই। তাহলে দ্রব্যমূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এরা কেন বলেছে যে জিনিসপত্রের দাম আমাদের কমাতে হবে? নাই তো। তবে কোন সার তেলের পেছনে আমরা ধরবো? আজ বলেছে কারাধন নাইলে 15 লক্ষ টাকা দিবে জিরো ব্যালেন্সে, নাকি ঢুকেছে? কাদেরও ঢুকেছে? নাই তো। আর কি বলেছে? মিস করে নাকি চাকরি। আমরা তো 1600 মানুষ,
বা আমি স্কুলে চাকরি পাইলে আমার ছেলেটাও চাকরি পাবে, কত আরামে থাকবো। হয়েছে কারণ স্কুলে চাকরি নাই তো হয়েছে। আর কি বলেছে, ঘরে ঘরে রোজগার, হ্যাঁ, বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা তুলা জুটা জুটা বাদ বলে আমাদের মাথায় কাঠে লেগে এরা খাইছে। লাভে লাভ আমাদের কিছু হয়েছে? একদম কিছু হয় নাই। তাই আমি সবার কাছে অনুরোধ করবো, নিজের ভুল আমাকে নিজেকে বুঝতে হবে, নিজের ভুল নিজেকে দিব, যাকে তাকে দিয়ে আমাদের ভুল আমরা নষ্ট নাই করবো, এবং যেই বাটি যাও আমরা ওর মোকাবিলা করবো। আমাদের একমাত্র উত্তরণের রাস্তা মহারাজে দেখাতে পারবে, এর ছাড়া আর কেউ নাই পারবে। তাই আমরা যারা আছি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই মহারাজের হাতকে শক্ত করবো, এবং 23শে নির্বাচনে যাতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে আমরা মহারাজকে জয়যুক্ত করবো। সবাইকে নমস্কার। আমি আরো বেশি করতে বিরতি করছি নাই। নমস্কার। কুলুঙ্কা ভুবাগড়া লোকলে ইব্রাহিমতা লোকলে যেটা টিম দলের জিন্দাবাদ। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ বগুড়ার সৎনারায়ণ মহোদয়কে। তো এবারে আলোচনা রাখার জন্য অনুরোধ করবো আমাদের তীব্রাবধারের একজন যোদ্ধা, সহকর্মী, তীব্রাবধার সক্রিয় কর্মী, রাজশ্রীযুক্ত প্রণদীপ নমসূত্র মহাশয়। ধন্যবাদ। সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ডিপ্লোমাতার কেন্দ্রীয় কমিটির একাধিক নেতৃত্ব, বিভিন্ন সংগঠনের আমাদের নেতৃত্ববর্গ, উপস্থিত রয়েছেন মহাবীর চা বাগানে সাহসিকতার নিয়ে নিজের জীবনকে বাজি রেখে বিজিবির মস্তানদেরকে উপেক্ষা করে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আপনাদের অশেষ অশেষ ধন্যবাদ এবং সংগ্রামী অভিনন্দন। বন্ধুগণ, আমি একেবারে সংক্ষেপে দু একটি কথা বলেই আমার কথা বলা শেষ করব, কারণ আমাদের হাতে সময় নেই। আমি এইটুকুই বলবো, 2018 সালের আগে এই মহাবীর বাগানের মধ্যে সিপিআইএম এর দাপটে যারা এখন বিজেপি করছেন তারা সেই দিন বিজেপি ছিল না। সেই দিনে আমি এবং আমার সঙ্গে আমাদের দাদা রয়েছেন হাই লেভেল কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কুমার দা, উনি সহ আমরা সর্বপ্রথম এই মহাবীর বাগানে বিজেপির মিটিং করেছিলাম। সেই দিন এখন যে 2-3 জন টুন্না ফুন্না এখানে বিজেপির নেতা রয়েছেন, তারা সেদিন কোথায় ছিল? সেদিন তারা কোথায় ছিল? আজকে তারা মানুষকে শোষণ করছে, এই বাগানের মানুষকে অত্যাচার করছে, এই বাগানের সমস্ত টাকা লুণ্ঠন করছে, শ্রমিকের টাকা লুণ্ঠন করছে। আজকে তারা মস্তানি করছেন, এখানে মিটিং করতে দেবেন না। গতকালকে রাত্রে থেকে শুরু হয়েছে, এখানে যাতে তীব্রমাত্রার মিটিং না হয়। তারা যেভাবে প্রশাসনকে কষ্ট দিয়েছে, সেইভাবে আমাদের নেতৃত্বকেও সেখানে কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু আমরা যদি চাইতাম এই বিজেপির মস্তানদেরকে, গত রাত্রি আমরা একটা শাসন করার মতো আমাদের ক্ষমতা ছিল, কিন্তু করিনি। আমরা ইচ্ছা করলেই, আমরা যদি মনে করি এখন যারা বিজেপির মস্তানরা এখানে বসে আছে, যদি মনে করি তাহলেই তাদেরকে শাসন করতে পারি। আমাদের কাছে তারা একেবারে কচু পাতা কলা পাতার মতো, কারণ তারা অবুঝ। যারা মস্তানি করছেন তাদেরকেও বলছি, তারা আমাদের মতো ভাই। তারা ভুল করে সেই বিজেপির নেতার কথা শুনে মদ মাংস খেয়ে এক ভাই আরেক ভাইকে সেখানে পেটাচ্ছে। এই মহাবীর বাগানের মধ্যে যারা আছেন, যারা বিজেপি করছেন, যারা টিপ্রামতা করছেন, আমরা একই মায়ের সন্তান, এক পরিবারের লোক, এক বাগানের লোক। সারা জীবন এই বাগানের মধ্যেই কাজ করে আমরা বড় হয়েছি। এবারে বিজেপির নেতা পরিতোষ পাল গতকালকে এসে টাকা পয়সা দিয়েছে, মদ মাংস খাও আর তোমার ভাইকে পেটাও। তো যারা বিজেপি করে পেটানোর চেষ্টা করছে তাদেরকে বলবো, ভুল করে এই ধরনের খারাপ কাজে লিপ্ত হবেন না। দেখেন, আপনাদেরও হাত রয়েছে, আমাদেরও হাত রয়েছে। কয়েকটা ছেলে আমাদের ওই দিক দিয়ে যাচ্ছিল,
তো বিজেপির কিছু মস্তান টুন্না মস্তান তারা বলেছে, কি বলেছে, বলেছে কুয়াই নাকি পুঁতে দেবে, কুয়াই ফেলে দিয়ে মাটি ভর্তি করে পুঁতে দেবে। আরে বাবা, এতনা বড় তোমার ক্ষমতা, এত সাহস তোমার, এত ক্ষমতা তোমার হাতে, আর কারুর হাতে নেই। তো বন্ধুগণ, যে মস্তানদি উদ্দেশ্যে আমি বলছি, আপনাদের বলবো যতটুকু করেছেন সেখানেই দাঁড়াই থাকেন আর সামনে এগোবেন না। আজকে আমরা এই বাগানের মধ্যে দীর্ঘ 4.5 বছর পর আমাদের এই জয়নিং সভা, সেই জয়নিং সভার মধ্যে দিয়ে আমি 2-1টি কথা বলে আমার কথা শেষ করব। এই বাগানে যারা যুগ যুগ ধরে শ্রমিকরা কাজ করছেন, আমরা দেখেছি প্রতি মাসে প্রতি বৎসরে তাদের যে পিএফ বলে যে টাকাটা বাগানের মধ্যে জমা পড়ে, যারা শ্রমিক তারা যখন বয়স হয়ে যাবে, কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে, তখনই তারা সেই টাকাটা তুলে বাকি জীবনটা তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলবে। আমরা কি দেখলাম এই বিজেপি সরকার আসার সাথে সাথেই যে পিএফ যে টাকাটা রয়েছে তারা বিজেপি নেতারা সেখানে জমা করছেন না। এই যে সমিতি, সেই সমিতির নেতারা সমস্ত টাকা সেখানে লুটোপাটে খাচ্ছেন। আমি বলবো যারা শ্রমিক রয়েছেন আপনাদের বলবো, আপনারা সেই বিজেপি নেতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, যারা পার্মানেন্ট আছেন আপনারা জিজ্ঞেস করেন আপনাদের পিএফটা জমা পড়ছে কিনা। এই 4.5 বছরে মাত্র একবার জমা পড়েছে, আর বাকি একটা পয়সাও আপনাদের সেখানে জমা পড়েনি। সমস্ত টাকা এই বিজেপির নেতারা সেখানে খাচ্ছে। এটা কি আপনারা জিজ্ঞেস করবেন না? অবশ্যই জিজ্ঞেস করার দরকার। আপনারা পরিশ্রম করছেন, আপনার টাকা সেই নেতারা সেখানে লুটোপাটে খাচ্ছে। আপনারা অবশ্যই বলুন, আপনাদের বাড়িতে যখন যাবে ভোটের জন্য আপনারা বলবেন। দেখেন আরেকটা বিষয়, এই যে রাস্তাটা হয়েছে, সেই রাস্তাটা পঞ্চায়েত অফিস থেকে সেই অর্ধেক রাস্তা হয়েছে, সেখানে সম্পূর্ণ রাস্তা করা হয়নি। এই যে রাস্তাটা করা হলো, এখানে মুখ্যমন্ত্রী সিএম মাকালপল বিপ্লব দেব এসেছিল। ওনার আগমনে এখানে লাখ লাখ টাকা খরচ করে সেই রাস্তাটা হয়েছে, শুধুমাত্র ওনার আগমনে। আর এই বাগানের সমস্ত শ্রমিকরা যারা আছেন, আপনারা যারা আছেন, সেই ভোট দিয়ে বিজেপিকে সেখানে জয়যুক্ত করেছেন, আপনাদের কি সম্মান নেই? আপনাদের যে বাগানের প্রতিটা রাস্তা কেন তারা করলো না? সেখানে বিপ্লব এসেছে, ওর জন্য রাস্তা করা হয়েছে। আর আপনারা সেখানে ভাঙ্গা রাস্তা দিয়ে, খারাপ রাস্তা দিয়ে চলছেন। আপনাদের জন্য কোনো দরদ নেই, কারণ আপনারা ভোট দিয়েছেন, ভোটে কোনো দাম নেই, আপনাদের ভোটের কোনো দাম রাখলো না সেখানে বিজেপি। সেই কথাটা আপনারা বলতে পারবেন না বিজেপি নেতাদেরকে, যে বিপ্লব দেবের জন্য পাকা রাস্তা হয়েছে, আর আমরা গরিব মানুষের জন্য আমরা কাঁচা রাস্তায় হাঁটবো, ভাঙ্গা রাস্তায় হাঁটবো, টুটা রাস্তায় হাঁটবো কেন? আমরা কি ভোট দেইনি বিজেপিকে? আপনারা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন, অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন এই রাস্তাটা সারা বাগানের মধ্যে কেন হলো না? শুধু বিপ্লব দেব আসার জন্য কতটুকু অর্ধেক কেন হলো? যতটুকু তার প্রয়োজন আপনারা জিজ্ঞেস করবেন। যারা এই বাগানের মধ্যে শ্রমিক আছেন, যারা কাজ করছেন প্রতিদিন, কেউ যদি টিপ্রামাতার সাথে যোগাযোগ করেন তাহলে তার কাজ থেকে বাতিল করা হয়েছে, বাতিল করে দিয়েছে। এই বাগানের মধ্যে বিজেপির 10 জন আছেন মস্তান। এই একজন বড় নেতা, সে তাদেরকে পরিচালনা করছে। এদের জন্য কাজ না করলেও পেমেন্ট আছে, ফটো উঠতে হয় না। যারা শ্রমিকরা আছেন, যারা প্রতিদিন মাথার ঘাম পায়ে জড়াচ্ছেন, নিজের শরীরের রক্ত জল করছেন, এদের মজুরি কম। যারা মস্তানি করছেন তাদের মজুরি সম্পূর্ণ মজুরি, পোড়া মজুরি। এই বিষয়কে আপনারা জিজ্ঞেস করবেন না? অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন, জিজ্ঞেস করতে হবে। কারণ আমরা যদি মুখ বদ্ধ করে বসে থাকি তাহলে আমাদের ক্ষতি হবে। এই 2023 সালে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচন হবে। সেই বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তারা ঘরে ঘরে আসবে, টাকা দেবে, টাকা নেবেন, কিন্তু ভোটটা দেবেন না। কারণ তারা চাইছে এই যে রাজনৈতিক দল যেটা বিজেপি, এটা রাজনৈতিক দল বলা যায় না, এটা একটা কোম্পানির মতো। কিছু মস্তান রেখে মানুষকে ধমক টমক দিয়ে সেখানে মারপিট করে ভোটটা নিয়ে নেবে, তারপরে ইলেকশনের দরকার নেই। দেখেছেন না আপনারা 2018 সালে যে নির্বাচনটা হয়েছিল, সেই নির্বাচনের পরে পঞ্চায়েত নির্বাচন করার কথা ছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচন সেখানে তারা করলো না, তারা সিলেকশন করেছে। ভোটের প্রয়োজন নেই, সিলেকশন করার মানে কি? ভোটের দরকার নেই। আমি বলবো অমুক বাবু, রামবাবু সে মেম্বার হবে, শ্যামবাবু প্রধান হবে, যদুবাবু মেম্বার হবে, বাস হয়ে গেল।
এবার যদি কোনো জনগণ তার কাছে যায় একটা দাবি নিয়ে, তখন বলবে তোমার ভোটে আমি মেম্বার কিন্তু হইনি, তোমার ভোটে কিন্তু আমি প্রধান না, আমি নিজে নিজে প্রধান হয়েছে, টাকা দিয়ে প্রধান হয়েছি, তো জনগণের কাজ করবে? তারই জন্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সে বিজেপি এইভাবে মানুষকে শোষণ করছেন, প্রতিদিন শোষণ করছেন। তার বিরুদ্ধে আপনারা কি সোচ্চার হবেন না? তার বিরুদ্ধে কি আপনারা কথা বলবেন না? অবশ্যই বলতে হবে। যদি না বলেন নিজের পায়ে নিজে কোড়াল মারবেন। আমাদের বলার কিচ্ছু নেই, আমাদের করার কিচ্ছু নেই। আর যদি আমি আরো কিছু বলি তাহলে অনেক বলার রয়েছে, যেহেতু সময় কম। 2018 সালের আগে এই রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের কেন্দ্রের যে নেতৃত্ব, যে নেতা মন্ত্রীরা এসেছিল আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এসে তারা কি বলেছিলেন? বলেছিলেন যে আমরা যদি 2018 সালে সরকার গঠন করতে পারি তাহলে বৎসরে 50,000 বেকারের চাকরি দিব। সেই কথাটা শুনে এই ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা পাগল হয়ে গিয়েছিল। আরে বাবা, দিল্লিতে সরকার রয়েছে, ত্রিপুরাতে সরকার যদি করতে পারি আর সিপিএমকে যদি হটাতে পারি তাহলে তো আমি চাকরি পেয়ে যাব। সেই আশায় সেই দিন ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত বেকার যুবক যুবতীরা ভোট দিয়েছিল বিজেপিকে। তারপর আমরা কি দেখলাম? তাদের চাকরি নেই। আজকে 4.5 বছর হয়েছে এই যে চাকরির জন্য সেখানে ছন্ন ছড়া হয়ে ঘুরছে, চাকরির জন্য মন্ত্রী মিনিস্টারের দরজায় সেখানে ধন্যবাদ দিচ্ছে আর পিটানি কাটছে। দেখছেন তো, প্রতিটা মানুষের কাছে মোবাইল ফোন রয়েছে, আপনারা দেখছেন। আর কি তারা বলেছিল এই যে বৃদ্ধ ভাতা, বলেছিল বৃদ্ধ ভাতা যদি তারা সরকার গঠন করতে পারে তাহলে বৃদ্ধ ভাতা দেবে। আমরা কি দেখলাম? এখন পর্যন্ত 1.5 লক্ষ বৃদ্ধ ভাতা তারা কেটে দিয়েছে। আর বলছে আমরা 2,000 টাকা করে ভাতা দিচ্ছি। একটা লোকের সেখানে 4 মাস 5 মাস ভাতা বদ্ধ করে রেখে দেয়, তারপরে একসাথে দিয়ে দেয় 4,000 টাকা, আর বলে দেয় সাংবাদিক সম্মেলন করে আমরা 2,000 টাকা ভাতা করেছি। এই বলে গরিব মানুষকে তারা প্রতিদিন শোষণ করছে। আমি যদি বলি অনেক কিছু বলার রয়েছে, তো এখানে আমাদের নেতৃত্বরা রয়েছেন, আমি বেশি দূর যাব না, আমরা আলোচনা আমি শেষ করব। আর একটা কথা বলেই আমি শেষ করব। আসল কথাটি কি জানেন? আসল কথাটা হয়েছে জঙ্গলের মধ্যে জন্তু জানোয়ার বিভিন্ন পশু পাখিরা সেখানে বসবাস করে। একটা শিয়াল দেখছিল আমরা যে ধুপি কাপড় টাপড় সেখানে ধুয়ে রং টং করে, ওই রকম যারা ধুপি আছেন আমাকে মাফ করে দেবেন, আপনাদের জাত নিয়ে বলছি না। তো এই ধুপি একজন মহিলা সে কাপড় সেখানে ধুচ্ছিল, আর ধুপির যে গামলা ছিল গামলার মধ্যে রং ছিল যে নীল রং। কাপড় ধুয়ে সাদা কাপড় সে ধুলাই করে তাকে ভালো করে রং টং দিয়ে শুকাতে দেয়, এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে সে শিয়ালটা জঙ্গল থেকে দেখছিল একটা হাঁস। সেই হাঁসটাকে দেখে সেই শিয়ালের অনেকটা লোভ হয়েছিল, হাঁসটাকে খাবে বলে। এবার ধীরে 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 হাঁসটা এই শিয়ালটা আসলো, এসে হাঁসটাকে ধরার জন্য জাম করলো, জাম করে হাঁসটাকে ধরতে পারলো না, পড়ে গেল সেই গামলার মধ্যে। যে গামলাটার মধ্যে ছিল রং ছিল নীল রং ছিল। এবার যখন এই মালিক চিৎকার করে উঠলো, হাঁসটা খেয়ে নিল, শিয়ালে ধরে নিল, তখন এই শিয়ালটা দৌড়ে পালিয়ে সেখানে আবার জঙ্গলে চলে গেল। এবার জঙ্গলে যাওয়ার পর যত সব জন্তু জানোয়ারটা ছিল সেই শিয়ালকে দেখে আতঙ্ক হয়ে গেল। আরে বাবা, এটা কি ধরনের জানোয়ার? আমরা তো কোনোদিন নীল রঙের জানোয়ার দেখিনি। তখন শিয়ালটা বুঝতে পারলো, আরে আমাকে তো অনেক সম্মান দিচ্ছে, এতদিন আমাকে সম্মান দিচ্ছিল না, এবারে সম্মান দিচ্ছে। তো শিয়ালটা উঠে বলল, আমি জঙ্গলের রাজা। সেখানে সমস্ত রকমের জানোয়াররা সেই শিয়ালকে নমস্কার করলো, আর শিয়ালটা বলল যে আমি যা বলবো সমস্ত জঙ্গলের পশুরা জানোয়াররা আমার কথা শুনতে হবে। এবার কি কথা? সেই শিয়ালটা বলল, প্রতিদিন আমার খাবার এনে দিতে হবে, আমি যা বলি তোমরা তা করতে হবে। এবার এইভাবে চলছে। এবার তার সঙ্গে যারা বাকি শিয়ালগুলো রয়েছে তারা চিন্তা করছে, আরে দেখতে তো আমাদের মতো, কিন্তু হাত পাও সব ঠিক আছে, নাক চোখ মুখ ঠিক আছে, কিন্তু রংটা কেন আলাদা? হয়তো একটা কিছু রহস্য তার মধ্যে আছে, তাহলে দেখি কি করা যায়। কারণ শিয়াল তো একদিন ভোর সকালে সেই শিয়াল রাজাও সেখানে ঘুমিয়েছিল, আর বাকি শিয়ালগুলো এসে হুট করে চিৎকার করতে শুরু করলো, হুয়াক্কা হু, শিয়াল যেভাবে ডাকছে। এবার সেই
শিয়াল রাজা সে ঘুম থেকে উঠে তাদের সঙ্গে সেও সুর মিলিয়ে দিল ওয়াক্কাউ। এবার কি করলো, বাকি শিয়ালরা তাকে এমন কেলানি দিল, এমন পেদানি দিল, এবার পেদানি খেয়ে সেই শিয়াল রাজা ভাগলো। এবার ত্রিপুরা রাজ্যে 2023 সালে শিয়াল রাজা, সেই শিয়াল বিজেপি শিয়াল রাজাকে আমরা খেদাবো। আমরা খেদাবো কেন? এটা রাজা নয়, এটা শিয়াল এই রাজ্যটাকে ধ্বংস করার জন্য 2023 সালে এসেছিল। আমি এই কথাটুকু বলে আবারও আপনাদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত কথা বলা শেষ করলাম। আপনারা ভালো থাকবেন। আগামী আসল যে পরিকল্পনা, আমরা প্রতিদিন ধারাবাহিক সেখানে আমরা প্রোগ্রাম করে যাচ্ছি। আমাদের জৈন সভা চলছে, এর কিছুদিনের মধ্যে আমাদের দেবীচড়া হবে, তারপরে আমাদের চান কাপ হবে। এইভাবে প্রতিদিন আমাদের জৈন সভা চলছে, আমাদের ধারাবাহিক সেটা চলবে। আগামী 2023 সালে বিজেপিকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যে কোনো প্রকার আমরা হটাবো এবং সুরমাতে আমরা জয়লাভ করব। এই কথাটুকু বলে আমার কথা শেষ করলাম। সকলকে নমস্কার, ধন্যবাদ। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ রণজিৎ বাবুকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। তো এবারে বক্তব্য রাখবেন আমাদের 46 সুরমার ইনচার্জ শ্রীযুক্ত শ্যামল সরকার মহাশয়। ধন্যবাদ। তো ওনার জন্য একটা জোরদার হাত তালির মাধ্যমে ওনাকে স্বাগত জানার জন্য অনুরোধ করছি সবাইকে। ধন্যবাদ। শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের ওয়াইটিএফ ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট জিতেন দেব বর্মা সহ নেতৃবৃন্দ, আমি অ্যাকচুয়ালি নাম বলে বলে সময় নষ্ট করতে চাই না, আপনাদের সকলকে চিনেন। আর যারা উপস্থিত হয়েছেন আমার সামনে, আমি প্রথমে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এই মিটিং যখন স্থির হয় ঠিক তার আগে আমি জানতে পেরেছি আমাদের যারা লিডারশিপ এখানে আছেন, বাবুরাম, সাতনামি, আমাদের গোপাল, পবিত্র, দেবেন্দ্র এবং সুজিত, এদের কাছ থেকে আমরা শুনতে পেরেছি যে দীর্ঘ বছর পরে আজকে এই মহাবীরে মথার পতাকা তলে একটা সভা হচ্ছে। আমার এর চাইতে আর বেশি কিছু পাওনা না, কথাও আমি বেশি বলবো না। আমি শুধু এই দুটো কথা এবং 4 মিনিটের মধ্যে শেষ করব। প্রশাসন তরফ থেকে বারবার বলা হচ্ছে ওরা আমাদের সহযোগিতা করছে, ওদেরকে সহযোগিতা করা আমাদের দায়িত্ব। আমি শেষ করে দিচ্ছি। কালকে থেকে আজকে সকাল পর্যন্ত যেই পরিমাণে সুরসুরি চলছিল, এই মহাবীরের মানুষগুলি যারা অতীব সরল, অতীব ভদ্র, অতীব ভালো মানুষ এবং মানুষের উপর বিশ্বাস রাখতে যারা শিখেছেন, তাদেরকে বিভ্রান্ত করে মানুষের মধ্যে একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে মথার বিরুদ্ধে, মহারাজের বিরুদ্ধে এবং আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি তাদের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছিল। বারবার যখন আমাদের লিডারশিপদের কাছ থেকে ফোন, আমাদের যারা এখানে কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের কাছ থেকে ফোন আসছিল, আমি একটা কথাই বলছি যে ভালোবাসা দাও, ভালো করে বলো, তুমি দেখবে শত্রুরা পরাজয় হবেই এবং শত্রুরা তোমাদের কিছু করতে পারবে না। আজকে এটার প্রমাণ আমাদের রাজা আস্তবল মাদিন আপনারা দেখেছেন। ত্রিপুরার ইতিহাসে না, শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনো ঘটেননি। উনি বলেছেন 1 মিনিটের জন্য আপনারা নীরব হন। এমন ভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ নীরবতা পালন করেছেন, একটা পিন ড্রপ সাইলেন্ট, একটা আওয়াজও ছিল না, একটা শ্বাসের আওয়াজও মানুষ শুনতে পারেনি। যখন আমার কাছে বারবার বলা হচ্ছিল যে পরিস্থিতি ভালো না, আমরা মিটিং করতে পারবো কিনা আমি জানি না, আমি বলছিলাম ধৈর্যের পরিচয় দাও, মানুষকে ভালোবাসা দাও, সামনে এগিয়ে চলো, শত্রুরা পরাজিত হবেই। কিন্তু একটা ছোট্ট বাংলা শব্দ বলি আপনাদের সামনে, একটা কবিতার লাইন আছে, শত্রু অল্প যদিও নাসিরি কারণ মূলহস্ত বলমিক যেন গ্রাসে তরুগণ। শত্রু অল্প, একটা শত্রু 100 জন লোকের ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং আমাদের সাবধান থাকতে হবে, সজাগ থাকতে হবে। তার মানে এই না যে আমি আমার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবো না, তার মানে এই না
যে আমি আমার গণতন্ত্র অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে আমি আক্রমণ হব, চুপ করে বসে থাকব? আমরা প্রশাসনের কাছে যাব, প্রশাসন নিশ্চিত দায়িত্ববান। আমি তো আপনাদের কাছে আপনাদের সামনে একদম গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, আমাদের যারা আরক্ষা প্রশাসনে রয়েছেন, পুলিশ, সিআরপিএফ, টিএসআর, তারা যথেষ্ট পরিমাণে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন এবং চেষ্টা করেন তাদের অন্ততপক্ষে যেখানে তাদের ডিউটি থাকে ওই জায়গাটাকে সুন্দর রাখার জন্য। তারপরেও কিছু তো উশৃঙ্খলতা থাকবো, সেটা থাকে। এইগুলি আমরা যারা মানুষ আমাদের মেনে নিতে হয় এবং সব সময় সেই সজাগ দৃষ্টি রেখে আমাদের এগোতে হবে। আজকে মহাবীরে আপনারা সভা করতে পেরেছেন, আজকে মহাবীরে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলতে পারছি, এটাই আমাদের গণতন্ত্র। তার জন্য তীব্রামতার পক্ষ থেকে, এই মহাবীর এলাকার মানুষের পক্ষ থেকে, মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর মাণিক্য দেববর্মার পক্ষ থেকে আমি প্রশাসনের সমস্ত স্তরের কর্মী এবং অফিসারদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আই থ্যাঙ্কসফুল টু অল অফ ইউ, ইউ প্রোভাইড মি ইউর হেল্পিং হ্যান্ড, উই আর হ্যাপি। আমি সবার কাছে বলছি, আপনারা সেই সহযোগিতা, সেই ধৈর্য রাখবেন। আমরা ঝগড়ায় বিশ্বাস রাখি না, আমরা ঝগড়া করতেও চাই না, আমাদেরকে সেটা শেখানো হয়নি। আমাদের রাজা মাটিতে বসেন, আমি আমাদের নেতৃত্ব রয়েছেন, আমি দীনেশ দাকে কিছুক্ষণ আগে শান্তিদাকে দেখেছিলাম নিচে বসা। আরেকটা অনুরোধ থাকবো, যারা লিডারশিপ রয়েছেন, রাজা সিংহাসন ছেড়ে ময়দানে, রাজা রাজ ঐতিহ্য ছেড়ে মাটিতে, রাজা রাজ গদি ছেড়ে মানুষের পাশে। সুতরাং আমরা যেন মানুষের পাশে থেকে মানুষের কল্যাণে কথা বলতে পারি, মানুষের জন্য কাজ করতে পারি, সেই মানসিকতা নিয়ে আপনারা যাবেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ এই সমস্ত বিভেদে আমরা যাব না। এই সমস্ত বিভেদ তৈরি করে নিজেদের ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত করবেন না, তাইলে কিন্তু আপনি ক্ষীণশক্তি হয়ে যাবেন, সুযোগ নিব অন্যরা। তাই এখন চিন্তার সময় নাই, আমি কোন জাত, আমার ধর্ম কি, আমার বর্ণ কি, আমার রং কি, আমি কি করি, এই সমস্ত না চিন্তা করে মহারাজের হাতকে শক্তিশালী করুন। 23-এর নির্বাচন শুরু হবে সূর্যের তাপ দিয়ে আর এই সুরমা দিয়ে। আপনাদের বলি, আমাদের জয় নিশ্চিত, আমাদের জয় নিশ্চিত। যারা অল্প কিছু পয়সা খরচ করে বিভিন্নভাবে কিছু ভালো ছেলেপেলেকে বিভ্রান্ত করে গুন্ডা সন্ডা বানিয়েছেন। একটা লাস্ট কথা, বাংলায় একটা কথা আছে, ক্ষেতের ডিল খেতে ভাঙ্গে। গুন্ডার কোনো জাত হয় না, গুন্ডার কোনো ধর্ম হয় না। ওই 23-এর নির্বাচনের ভোট গণনার দিন আপনি দেখবেন, আজকে যারা ডান্ডা নিয়ে চলছে আমাদেরকে ঠান্ডা করার জন্য, বেলা 3টার পরে তারা আবার ডান্ডা নিয়ে উল্টো ঠান্ডা করবে, যারা ওদেরকে গুন্ডামি শিখিয়েছিল। আমাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে না, কর্মফল ভুগতে হবে। আমরা জানি জবাব কিভাবে দিতে হয়, ভালোবাসার উপরে কোনো জবাব নাই, আমরা আমাদের ভালোবাসা দিয়ে যাব। গুন্ডামি করলে কর্মফল ভুগবেন। এই কথা বলে সবাইকে আবারও সংগ্রামে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করলাম। মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর মাণিক্য দেববর্মা জিন্দাবাদ, ত্রিপুরা মাতা লং লিভ। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত শ্যামল সরকার মহাশয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। তো এবারে বক্তব্য রাখবেন আমাদের 46 সুরমা ব্লক কমিটি প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি দেববর্মা মহাশয়। প্রথমেই এখানে যারা আগরতলা থেকে আগত আর আমাদের ওয়াইটিএফ এর সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, ইডব্লিউএফ সেন্ট্রাল মেম্বার, আমাদের মেরিদি হাই লেভেল কমিটির চেয়ারম্যান কুমার হালাম, সবাইকে আমার অশেষ ধন্যবাদ। আর এখানে যারা বসে আছেন তাদের জন্য আমার মনে থেকে আন্তরিক ভালোবাসা। অ্যাকচুয়ালি আজকের দিনটা খুব অল্প সময়ের জন্য আমরা এখানে প্রোগ্রাম করার ডিসিশনটা নেওয়া হচ্ছে, তো তার জন্য অল্প সময়েই আমরা কথাগুলি কোয়ার চেষ্টা করতেছি। অ্যাকচুয়ালি আজকে আমার এখানে কোনো ভাষণ দেওয়ার মনোভাব ছিল না, জাস্ট আমার একটাই কথা, এই মহাবীর বাগানের যারা বিজেপি কর্মীরা আছেন,
বা কার্যকর্তারা আছেন, তাদের জন্য আমি একটা মেসেজ দিতে চাই। আপনারা দয়া করে আপনারা যে লাঠি সুতা নিয়ে যে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা ফিরে আসুন। তীব্রমথার জন্য আপনাদের ওপেনলি দরজা খোলা আছে। কিন্তু আপনারা চিন্তা করে দেখুন, 2023-এ আমরা ত্রিপুরামথা সরকার এখানে গঠন করছি, তারপরে আপনার কি হতে পারে আপনি নিজে চিন্তা করে দেখুন। তো তার জন্য আমি বিশেষ করে মহাবীর বাগানের আবার বলছি, যারা বিজেপির কর্মী রয়েছেন, যারা গুন্ডা বাহিনীতে রয়েছেন, আপনারা ফিরে আসুন, ত্রিপুরামথাতে কাজ করুন। আপনাদের জন্য আমরা সর্বদাই দরজা খুলে রাখি। তো তার জন্য বারবার অনুরোধ করছি। আজকের এই মহাবীরে ত্রিপুরামথার প্রোগ্রাম দেখে আমি খুব খুশি। তো তার জন্য বলার জন্য অনেক কিছু কথা রয়েছে, কিন্তু আমি বলতে পারছি না। তার জন্য আমাদের সেন্ট্রাল কমিটির ওয়াইটিএফ এর ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আমাদের জিতেন্দ্র আপনাদেরকে তাদের যে মূল্যবান কথাগুলো শোনাবে। তো তার জন্য আমি আজকের দিনটার জন্য সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি এখানেই আমার কথাগুলো শেষ করলাম। ত্রিপুরামথা লং লিভ, বোবাগাড়া লং লিভ। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সুরমা ব্লক কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি মহাশয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এবারে আমাদের সামনে আলোচনা রাখবেন আমাদের ত্রিপুরামথা ওয়াইটিএফ সেন্ট্রাল কমিটির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট শ্রদ্ধেয় জিতেন দেবরা মহাশয়। যতনন সারিকাহা সবাইকে নমস্কার। मैं पहले सुरमा के सभी मेरे प्रिय माए और बहनों, पिता और भाइयों को मैं मेरे तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि आज आप लोगों की कोशिश से यहाँ सुरमा में एक जो जॉइनिंग प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आप सबकी कोशिश से ये प्रोग्राम आप लोग किया है। और इस प्रोग्राम का जो सभापति है, मैं उसको मेरे दिल से प्रणाम कहना चाहूँगा। और यहाँ में जो बैठे हुए हैं, पहले तो मैं हमारा जो बुबागरा का प्रिय जो इंचार्ज बना के यहाँ में भेजा गया है, मेरे भाई श्यामल सरकार को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और यहाँ में जो बैठे हुए हैं, हमारा जो सुरमा का हिंदुस्तानी लीडर बाबूराम सतनामी जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और भी यहाँ में बहुत सारा लीडर्स है, मैं सबको अपना तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और यहाँ में जो बैठे हुए हैं सुरमा का जो लोग, मैंने सुना है और मैंने लास्ट बाई इलेक्शन से लेकर आज तक मैं पहली बार इस महावीर बाजार में इस बागान की एक स्कूल में ये पहली बार त्रिपुरामथा के उद्योग से ये पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं इसीलिए यहाँ का जो लीडर है, पहले तो मैं आज जो ज्वाइनिंग किया है हमारा जो सुजीत मुंडा जी, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि वो सिर्फ एक सुजीत मुंडा नहीं है, वो बुबागरा का सबसे बड़ा सैनिक है। मैं इसलिए उसके लिए सबको कहना चाहूँगा, उसके लिए जोरदार हाथ ताली देने के लिए। और एक बात मैंने और भी सुना है
इस प्रोग्राम के आते समय मैंने बहुत बात सुना है कि यहाँ में कुछ लोग जो रास्ते में खड़ा हुआ है, मैं उनको बोलना चाहूँगा, आप लोग को भटकाया गया है भाई साहब, आप लोग को रास्ता भटकाया गया है। आप लोग भी सच्चे दिल से पूछ के देखो, बुबागरा के लिए आपके दिल में भी प्यार है, लेकिन आप लोग को रास्ता भटकाया गया है। आप लोग समय रहते हुए आप लोग भी यहाँ में आने के लिए मैं आप लोग को तहे दिल से बुलाना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग जन्म से आप लोग बुरा आदमी नहीं है, आप लोग को रास्ता भटकाया गया है। मैं इसलिए आप लोग को भी बोलना चाहूंगा, आप लोग भी जल्द से जल्द तिपरा मोथा को सपोर्ट कीजिए, बुबागरा को सपोर्ट कीजिए, और अपना जो भविष्य है ना, आप लोग भी अपना भविष्य को अपना हाथ में रखने के लिए आप लोग को भी मैं तहे दिल से आप लोग को भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। आप लोग जल्द से जल्द आ जाइए, आप लोग को रास्ता भटकाया गया है। और आज जो यहाँ में मैंने सुना है और भी ज्वाइनिंग करेगा, और भी आएगा जो तिपरा माता को सपोर्ट करने के लिए जो आया है, मैं आप लोग को भी पहले से आप लोग को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने समय रहते हुए अपना जो डिसीजन है ना, अपना डिसीजन आप लोगों ने परिवर्तन करके आप लोग समय रहते हुए आप लोग बुबागरा को समर्थन करने के लिए आप लोग रेडी हुए हैं। मैं आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक बात, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सुरमा में जब बाई इलेक्शन के टाइम में हम लोग ने क्या देखा था, जब यहाँ में बाई इलेक्शन हुआ था तब यहाँ में तिपरा मोथा का पोजीशन 0 था। 0 से लेके हम लोगों ने 16 दिन में हम लोग को कितना टाइम मिला, सिर्फ 16 दिन में हम लोगों ने 0 से लेके 12,000 तक हमने अपना तिपरा मोथा का जो कर्मी को हम लोगों ने यहाँ में अपना पक्ष में करने के लिए हम लोग कर लिया। लेकिन इस बार मैं कहना चाहूंगा, और जो यहाँ में जो बाई इलेक्शन का जो सपा वोट लेके जीता है ना सपना जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस बार मैदान में आइए, इस बार हम आपको दिखाएंगे, ये सपा वोट देके आपने जीता है ना, इस बार हम लोग आपको दिखाएंगे। ये हिंदुस्तानी भाई लोग समझ गए हैं, ये हिंदुस्तानी भाई लोग भी आज मालूम हो गए हैं। आप उनको सिर्फ पैसा देके, आप लोग उनको सिर्फ दारू पिला के आप लोग इसको नहीं खरीद सकेंगे। इस बार वो लोग सच्चे दिल से अपने बुबागरा को जिताएंगे। ये बात में आज से चैलेंज करके इस मंच से मैं बोलना चाहूंगा, इस बार बुबागरा को आप लोग जरूर जिताएंगे और आप लोग भी बुबागरा को जिताएंगे। मैं ये बात आज मैं कॉन्फिडेंटली बोलना चाहूंगा, और इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग अभी रास्ता पट्टे हुए हैं मैं उन लोग को बोलना चाहूंगा, आप लोग समय रहते हुए आ जाइए, क्योंकि आप लोगों ने देखा है त्रिपुरा में 70 साल में क्या देखा, आप लोगों ने क्या देखा है। बुबागरा को सभी बोलते हैं कि बुबागरा तो वो क्या बोलते हैं, बुबागरा को बोलते हैं कि ये समझदार है, जिन्ना है, ये क्या है सब बोलते हैं। तिपरा मोथा गेट नहीं होगा, ऐसा कोई बोलता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो लोग अभी सिर्फ अपना सत्ता के लिए जो लोग जो सत्ता के लिए काम कर रहे हैं ना, मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा, 70 सालों में बुबागरा ने एक बात बोला था, पिछले इलेक्शन में बोला था, और इस बार भी वो जरूर बोलेगा, क्योंकि 70 साल में ना किसी तिपरासा के लिए अच्छा हुआ है, ना किसी हिंदुस्तानी के लिए अच्छा हुआ है, या किसी मुस्लिम के लिए अच्छा हुआ, ना किसी मुगली के लिए अच्छा हुआ। लेकिन इस बार हम लोग एक्शन से अगर हम लोग फाइट किया ना, इस बार हम लोग अपना जो बुबागरा का जो स्लोगन है, जो आइडियोलॉजी है, सिनी शासन, क्या बोलते हैं बुबागरा, सिनी शासन में अपना हमें रह के हम लोग अपना शासन रख करने के लिए ये फाइट है। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग आज नेता बनने के लिए, जो लोग आज पैसे के लिए, जो लोग नेता के पीछे दौड़ रहे हैं, मैं उन सबको भी बोलना चाहूंगा, यहाँ में जितना भी लीडर है मैं उनको भी बोलना चाहूंगा, ये फाइट
ये सिर्फ नेता बनने के लिए नहीं है, ये फाइट किसी एक को हम लोग एमएलए बनाने के लिए नहीं है। इसलिए मैं यहाँ का जो लीडर है उन लोग को भी मैं बोलना चाहूंगा, ये फाइट हम लोग का अस्तित्व को, हम लोग का अस्तित्व जो हम लोग का 70 सालों में नाइंसाफी हुआ है उसको लेकर हम लोग फाइट है। ये लास्ट फाइट, हम लोग अपना भविष्य को अपना हाथ में बनाने के लिए ये फाइट है, किसी एक को हम लोग मंत्री बनाने के लिए नहीं है। कोई बोलता है ये तिपरा मथा दांगा करने वाला पार्टी ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा बुबागरा आज तक किसी भी बंगाली के खिलाफ एक भी बात नहीं बोला, किसी हिंदुस्तानी के खिलाफ एक भी बात नहीं बोला। फिर भी बुबागरा को कोई बोलता है कि बुबागरा एक समझलू है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बुबागरा ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई लोग 70 सालों में हमने देखा, हम लोग क्या देखा, अपना कुर्सी पाने के लिए, मंत्री बनने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए करते, लेकिन बुबागरा पास पहले से कुर्सी है, पैसा है, वो किसी मंत्री या किसी पैसा कमाने के लिए नहीं आया है। ये बुबागरा हम लोग को अपना परमानेंट सोल्यूशन देके ही रहेगा, ये बात आप लोग जान लीजिए। और इसीलिए हम लोग को अगले एक महीना हम लोग एकजुट होके एक संग रहेंगे। जो अभी जो वो बीजेपी है ना, बोलते हैं सबका विकास, उन लोग का हम लोग सबक सिखाएंगे। उन लोग और भी बोलते हैं बड़ा बात, मेरे जो पहले पूर्व वक्ता उन्होंने भी बोला था कि उन लोग बातें बड़े बहुत कर लेते हैं भाई साहब, बातें बहुत बड़े कर लेते हैं, वादे भी बहुत बड़ा कर लेते हैं, लेकिन काम एक भी नहीं करता। मैंने क्या सुना, जब बाई इलेक्शन था, यही महावीर का जितना भी हिंदुस्तानी भाइयों को विप्लव जी ने बोला था यहाँ में आके कि यहाँ का लोगों को 3 घंटा करके फ्री में बुक में वो लोग जगह देगा, लैंड देगा, ऐसा बोला था। लेकिन क्या हुआ, आपको मिला जगह? नहीं मिला। आपको मिला? तो ये सिर्फ वो लोग बड़े बातें करते, लेकिन काम में वो लोग सबसे बड़ा माहिर है झूठ बोलने में। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को एक बात तो समझ लेना चाहिए कि हम लोग इस बार जो लोग बड़ा बातें करते हैं ना, हम उन लोग को सबक सिखाएंगे 2023 में। और कितना टाइम बाकी है हम लोग के पास? सिर्फ 1 महीना है। इस 1 महीने में आप लोग को सिर्फ एक ही बात जानना है कि बुबागरा हमारे लिए क्या कर रहा है और क्या करेगा। और जो बीजेपी लोग जो बड़ा बात करते हैं, उन लोग को भी हम लोग एक संग रह के एक सबक तो सिखाना होगा कम से कम। इसलिए मैं आपको यही दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना जो मूल्यवान जो वोट है ना, किसी एक पैसे के चक्कर में मत दीजिए, सिर्फ एक दारू पीने के चक्कर में आप लोग मत दीजिए। आपका पास कितना पावर है आप लोग नहीं मालूम, आपका पास पावर है, एक वोट डालने से आपका भविष्य परिवर्तन होगा। और इसीलिए हम लोग लास्ट इलेक्शन में हमारा जो बाबूराम सतनामी जी को हम लोगों ने हिंदुस्तान से पहले बार जो रीजनल पार्टी हम लोग ने कैंडिडेट भी दिया है बुबागरा के मेहरबानी से। तो इस बार भी कुछ ना कुछ करेगा बुबागरा। तो आप लोग को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपका जो बूथ है ना, आप लोग पैसे के चक्कर में, किसी दारू पीने के चक्कर में, कम से कम आप लोग अपना जो पावर आप किसी के हाथ में मत दीजिए। आपका जो पावर किसी के हाथ में देने से आपका ही नुकसान होगा, आपका भला नहीं होगा। आपका अगर भला चाहते हैं तो हम लोग कम से कम इस बार हम लोग तो सत्ता में आएंगे, इस बार हम लोग सत्ता में आएंगे, ना किसी बीजेपी के साथ, ना किसी कांग्रेस के साथ, ना किसी सीपीएम के साथ, हम लोग अकेला तिपरा मथा हम लोग इस बार सत्ता में आएंगे। ये बात आप लोग को मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, आप लोग किसी नेता के चक्कर में मत घूमिए भाई साहब, किसी पैसे के चक्कर में मत घूमिए। आप लोग को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग का भविष्य हम लोग का हाथ में है। तो आप लोग को सोचना पड़ेगा हम लोग किसके संग रहना है, हम लोग को किसका संग रह के हमारा भविष्य परिवर्तन करना है, आप लोग को ही सोचना होगा। ये मैं बोलने से नहीं होगा, हमारा समर भाई बोलने से नहीं होगा, बाबूराम सतनामी जी बोलने से नहीं होगा। हम लोग का अपना भविष्य अपना तरीके से सोचना पड़ेगा। तो आप लोग को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगले 1 महीने तक किसी ग्रह का भी मत डालिएगा। और मैंने एक बात, जो लोग आज रास्ते में खड़े हुए हैं ना, कहीं वो लोग सोच रहा होगा क्या सुजीत मुंडा जी का गौर करेगा। मैं आज बोल रहा हूँ, अगर आज आप लोगों ने सुजीत मुंडा जी का गौर तोड़ा ना, हम कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं 10 घर बना के दूंगा। हम लोग 10 घर, आप लोग 10 घर तोड़ेंगे ना, हम लोग 100 घर
बना के दूंगा, लेकिन हम लोग भाई बहन को हम लोग सपोर्ट नहीं करता। हम लोग भाई बहन नहीं करेंगे, हम लोग जो शांति है ना उसको हम भंग नहीं करेंगे। हम लोग अपना तरीके से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से उसी की तरफ से, उसी के सिस्टम से हम लोग, उसी के माध्यम से हम लोग फाइट करना चाहते हैं। अगर आपका हिम्मत है आप लोग पीछे से वार मत करो, पीछे से वार मत करो। आप लोग हिम्मत है तो मैदान में आइए, 2023 में आइए, बुबाकर के संग आप लोग आके फाइट कीजिए। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा आप लोग डरिए मत, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, हम आपके संग है, बुबाकर आपके संग है, आपके लिए हम लोग है। और जो हमारा जो यहाँ में सुरक्षा दफ्तर का जो होम डिपार्टमेंट का लोग है उन लोगों की मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग से उन लोगों की बातों से आप लोग अपना नौकरी बचाने के लिए अपना बीवी बच्चा है जैसा आप भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सुरमा का लोग है यहाँ में जितने हिंदुस्तानी भाई लोग है उन लोगों का भी परिवार है, उन लोगों के लिए भी आप सोचना पड़ेगा। आप किसी भी एक प्रेशर से आप लोग एक साइड अगर जाके आप लोग काम करने से आप लोग का भी 2023 के बाद भी आप लोग को भी सोचना पड़ेगा। जो लोग यहाँ में सुरक्षा दफ्तर है मैं उन लोग को भी बोलना चाहूंगा, आप लोग सिर्फ पावर के पीछे मत घूमिए। ये जो जनता है ना, ये जनता जवाब समय आने पर आप लोग को जवाब देगा। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा अगर आप लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं तो सबका अपना अपना अधिकार से अपना अपना हक, अपना अपना लड़ाई के लिए हम लोग को करने दीजिए। और जो यहाँ में जितना भी लोग है मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा, आप लोग ऐसे ही किसी बहकावे में आके आप किसी का घर तोड़ेंगे तो आपका भी एक दिन ऐसा ही होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग ऐसा करेगा। हम लोग ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर एक का घर तोड़ने से हम 10 घर बना के देगा, ये बात तो तय है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा इस बार हम लोग सिर्फ यही बात सोचना होगा, हमारे दिमाग में यही बात बिठाना होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और क्या होगा और किसको हम लोग अगले 1 महीने तक किसके संग रह के हमारा भविष्य को परिवर्तन करना होगा। तो भाइयों बहनों जो भी यहाँ में आए हुए हैं मैं सबको लास्टली मैं सबको यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग एक संग होकर रहिए। आपके पीछे हम लोग सब है, आपके पीछे हम लोग रह के आप लोग को समर्थन करेगा। और इस बार सुरमा से हम लोग एक कैंडिडेट को जीता कर ही छोड़ेंगे, यही बात अपना दिल में अपना दिमाग में बिठा लीजिए। और इस बार हम लोग यही बात को लेके अगले 1 महीने तक हम घर घर में एक ही बात बोलेगा। क्या बोलेगा? कौन में बोलूंगा नगो नगो तीव्रमथा खुगो खुगो बुबाकर। हम लोग बीजेपी बोलते ना, गोरे गोरे बीजेपी, हम लोग भी बोलेगा घर घर तीव्रमथा, हर जुबा में बुबाकर। यही बात पर हम लोग आगे 1 महीने तक अगर काम किया ना हम लोग जीतेंगे। तो इसी बात को आपको मैं बोलते हुए मैं अपना भाषण यही मैं समाप्त करना चाहूंगा। सबको नमस्कार। हम भाई बुबाकर इलेक्ट्रॉन तीव्रमथा इलेक्ट्रॉन और सुरमाओ गप्लायेंगे बुबाकर नि मुखां गप्लायेंगे जों सानांथों जतना हामबाय खुलुमबाय हम भाई।